خوشکو براین هێژا دەماوە خۆش ڤیددیۆ دەباسبووی دومە بەحسا تەڤنا تونەلێک و پەکەکێل dibin bajar û bajarok û gundên Rojavayê Kurdistanê kolayî. Çiyê neçiyê PKK qaşo haziriya berxwedanekî îrokî li hemberî dewleta Tirk wekî berxwedana Vêtnamiya ku di sala pêncî û şeşê de 1956 di wê çaxê de di wê qûnaxê de li hemberî Firensîya şerê Diyang Bien Phu ku hemû dizanin ku yek ji sebebê serketina wî şerîhana ew tunelê ku bajarê ku dibin erdê de Vêtnamî kolabûn û çêkirbûn di wê çaxê de. Ew ê wî sînaryoyê hanê de PKK ji mir ji niha de wê dîsa dubare bike li Rojavayê Kurdistanê îja ê Vêtnamî wê çaxê wî bajarê dibin erda de dûrî bajara dûrî bajar de bajarê xwe kolabûn çêkirbûn. PKK çî kirî çûyî ji mir qaşo bajar dibin bajar de kolayî û tunela çêkirî û her vewestgehekî navbera ka çend kîlometre vewestgehekî odekî çêkiriye hinek tunel erebe tê de diçin seyare tê de diçin yan jî ev Kurdê me Bakur dibêjin kevçî bagir tê de çi bo qasî ku mezin çêkirinin. Tunelê ne tenê kes tê derbas dibin kes û kamyonê biçûk yani ev pîkabê biçûk jî tê de derbas dibin. Tunelên ji bo kesa tunelên ji bo ereba çêkiriye. Yani mafê hinek kes hinek nivîskarên Kurdê me Bakur heye ku wilo tiştekî wilo neçi aqilê wan ji wan heye ku ev entî propagandayê û li dijî PKK û şerê taybet û van çîrok mîrokê ku PKK dicû û dibêje. Ji mafê wan ji ber ku yani kesekî biaqil tiştekî wilo nake kesekî biaqil naçe dibinê bajara de tunela çê nake sivîl nake armancên leşkerî kesên sivîl hem welatiyê xwe civaka xwe nake arman ji bo êrîşên dewleta Tirk yan jî behane ji bo dewleta Tirk ku êrîşî bajara û gunda û devera bike û ev deverên sivîl malê hem welatiya malê sivîlan cihê sivîl bike armanca êrîşên leşkerî û bomberdumanê firokên Tirka. Kesek wilo yani bawer nake ji ber vê nivîskarekî me Kurdê Bakur me Mîrxan ku ez wî wek kes nas dikim têkilî jî navbera me de hebû me hevdû jî dîtî me bi hevdû jî axivîye li ser Twitterê hinek gotinên wilo bêrêzî li hemberî mikirî behsa nan û av dike kî li Twittera wî bixwîne wê jê heye û dema ez li Tirkî bûm ez sibê nîro êvarê li ser sifra me Mîrxan bûm û hema nan û ava wî di zikê me de ye. Ez ê bersiva me Mîrxan di vîdyokî taybet dibidim yani ji ber ku ev hişmendî ev nerîn nûnertiya gelek kesa dike ne kesek tenê ev yani ev ne a me Mîrxan tenê ye ez ê bi vîdyokî taybet bersiva van kesê wî û dirêya şexsî wî di bersiva gelek kesê din jî bidim. Ev niha mijara me ne me Mîrxan e mijara me bi rastî tiştekî ku min jî bawer nedikir piştî wê vîdyoyê piştî wê vîdyo ku ez behsa tunela dikim hinek welatparêz bi mir ketin têkiliyê bi nav bi belge bi cih gelî welatparêza gelî kesên ku li min temaşe dikin karker dibin gundî dibin nivîskar dibin rewşenbîr dibin siyasetmedar dibin çi kes dibin yani bi rastî min jî bawer nedikir ku ew hêz ew rûmet ew mejî ew axlaq ew mantiqê PKK gîhaştî wê qûnaxê ku tunelên eskerî dibin dibistanên seretayî zaroka bikole ti carî yani dibû ku erê di nava bajara de ji xwe belgefilm li ser hebû xelkê hemû dît û ew belgefilmê hane jî serê sedî ji du heya pênc ji tunelê ku PKK kolayî
دوان لروجاوای کردستانه لی تجاری ولو ند کت بالا ما کو PKK رابط دبني دبستانين سرتایی ای زاروکا تونلا بکوله باشد زاروکا توان دک شروان توان شمالی وان روینه توان دشینه قندیله توان دشینه توان دک جوان شورشگر تسری وان تجدک توان بفاشیزم ایدئولوژیک تجدک و لهمبری رکبرین PKK یعنی کسی کو PKK رخنه دک توان تندو توج دک خمناکه ام فيش قبول لكن توان زاروك يهان هندر دوان خرابك بمجي وان بليز وان بك دجي جواكي دجي مالباتي وان دجي كسايتين ركبري PKK مخالفة PKK خمناك ام فيش تكارن بقرطين اما تهره دبنيز دبستان هذا تونيلا شي بك تونيلين عسكري يعني نهاج اشتهى يعني جي PKK ودردورا PKK هي كو يا تشد بيجن اف ساتلايت تركا يعني امريكيه نابين PKK بن عريده تشد نابين يعني 7 متر 5 متر بن عريده وخياناك نابين كا لفو تفكر هاني كسن دفان لغوري انفورماسيون كل جهندري روجاواي كردستاني از ناوي كسان نابيجم از ناوي باجارا نابيجم از ناوي كسي كوفان انفورماسيوني هان بدنگ جمر شاندنا از نابيجم لجمر بالتثبيت و ايكو شكو گمان لسر هاي بره هرفان دفري هان بنرك حالاتون الهيات نيه بوجدان بمنطق باوبجكتيف هرم بنرم بيبقى كلوان دفر اچكري چنه كريين جمر گوتن بجي بناف كو PKK de yani navê dugundan ez nehazê eşkere bikim tunelên eskerî kolane hemû kesên ku divan tunelê hanê de dişoxurin jî ne Kurdin gelekî kêm Kurd dişoxulin piranî Erebin piranî kesê ku dikolin batonê dadixînin hesin dadixînin û van tunelê hane ji PKK çê dikin ne Kurdin eger Kurd bin jî Türkiye rêjeya Kurdê Rojavayê Kurdistanê Tirkiye mi dibe ku Kurdên ji deverên din bin yani ji mexmûrê kesa karkera anî bin kan yani bi çi rengî bi ne zarokên herêmê de ji ber ku kesekî bixwast serê sedî sed kezeba wî li ser herêmê bişewite li ser gund û bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê bişewite tiştekî wilo nak tiştekî wilo nayê li serê bajarê xwe tiştekî wilo rabe tunela dibin dibistanên seretayî zarok hate bikole ana sibe dewleta Tirk bibîne wê bibîne jî dewleta Tirk were tespît bike û êrî jî bike û ji ragihandina PKK û nivîskar û derdorên PKK bêjin wala binerin faşîzma dewleta Tirk zarokê Kurda dikuje û êrîşî dibistana kiriye û êrîşî nizanim taxê sivîl kiriye û êrîşî malbatên sivîl kiriye û tiştên bibîrengî kesek nayê ji PKK hesab naxwaz nabêje dewleta Tirk faşîst me fêm kir dewleta Tirk de zarokan dikuje erê komkujiya dikuje erê ev jî yani ev naskirî kesek ji me tiştekî wilo negotiye kesekî negotî wala dewleta Tirk bu hişt û xêra Xwedê û rejîma de Tirk demokratîk û nizam tiştek wilo cemetine yani yan jî kesên ku rexneyê PKK de kesekî van pesnêhan li bejn û bala dewleta Tirk nekiriye tiştek wilo tune hûn rabin piştî dewleta Tirk êrîşî deverên sivîlê Rojavayê Kurdistanê bike bi firokê xwe bi bombayê xwe hûn bêjin wala binerin ji dewleta Tirk binerin bivîrengî ê ku rexne jî dike ey bêjin behaneya ji dewleta Tirk kî behaneya ji dewleta Tirk bîne kî behane xistî distê dewleta Tirk û êrîşî deverên sivîl li Rojavayê Kurdistanê bike ez ya PKK kî dibê mane mantık û axlaq û me jî dibêjin herin li sedemê bipirsin ne ê ku îşaret dide dibêje binerin çi metirsî li vir heye çi tehlîkel vê de vera hanê heye xelk çavê xelkê çavên saziyên ragihandinê çavê saziyên mafê mirova herin binerin UNICEF netewên yekbûyî nûnertiya wan li wê derê bere herin binerin bere herin bişopînin binerin tunelên eskerî PKK dibinê dibistana di kolayê dengê min diçe hemû kesî
دنگی مدچه سازیین نافنتوی سازیین یکیتیا اروپا ازین اب عربی جی باخفم درباره وی مجاره هانی و اید کار في فيديو هاني جي ترجمه بك وبلاف بك شخوا سپاس گلک سپاس جيره PKK روشکی ولو لروجاوای کردستان آوا کریه و PKK هر تشت کر و جرما چکر جرما کم کجیل عموده چکر و جرما خلکی بن اشکنجه دو کشت خلکی واندا کر چکریارین جیتمی کری لروجا لباکور کردستان PKK هاتی لروجاوای کردستان کری خلکی می باکور غشیمن یعنی نزانن دما کدو بینن جی دما کدو بهیزن کمرا او شوق دبن یکوی ورش مربیج حیفانان و آف یکوی ورش مربیج حیفان مسلافه کیتا دا چی نچی ولا از رخنا PKK دکم دما کو از PKK بوم مپارسنا PKK کر 22 سال 22 سال ون لکربون اف مجار ازی وگریمی لی شو دما کدو بهیزن وان تشتی هانی ولو شوق دبن یا معقوله معقوله PKK لروجاوای کردستان تشنا کریه کریارا کریه کو جیتم نکریه جیتم لباکور کردستان نکریه جیتم نچید بنی دبستان هاده تونل دانانیه انا اف تونل چنه تونل تو وکی ماینه دبنی تو وان دورین سیویل بک ارمانج عسکری جه دولت ترک جی بیجه والله چی نچی PKK تونل دبنی هرن ریل PKK بگرن برای PKK تونل دبنی دبستان سرطایی چینه که اجی ایریش ناکن امریکا برپرسیاری کتیا اوروپا برپرسیاره بهانه دولت ترک جی بهانه شغل بهانه دیگره دولت ترک بهانه دیگره باش PKK چما بهانه ده دولت ترک سبب چی ما شغل پرس بکن جدیولاون بحثا نانو آو منتیه بکن یعنی اگرم بحثا منتیه بکن کردن روجاوای کردستانی و هوشان گوسی بخوا کی ور خوب مبیوه و بحثا منتیه بکه اوی دیندار در که نشتغلن بحثا نانو آوه و بحثا خوی دکن و بحثا نظام چید که ام دی صافه گرن مجارا خواه لگوری انفرماسیونی گی هاشتنمه لگنده دگره دبستانا سرطایی آگوند نزی تربسپیه نزی باجار تربسپیه گنده دگره دبستانا سرطایی هرن لحوشا دبستانه ونه دوی تونلا PKK ببینن دنگی مدچه خلکی روجاوای کردستانه جواکن یعنی سازین را گهاندنه جواکن مافی مروفا هرن اوبجکتیف و بی PKK و اگر PKK و جوار آستانگی چیکر نهشت ون هرن وی داره دیمه که اف گوتنین هان اف تشتین هان اف انفرماسیونین هان همون راستن هرن گنده دگره نزیکی تربسپیه لحوشا دبستانا سرطایی آزاروکا تونلین عسکری PKK ببینن ونه دورد ببینن دبنه دبستانه ده تونل PKK هایی هرن گنده گرداهول اوجی لتنشتا تربسپیه دورا دیری که او تربسپیه همو هفدو ناز دکن همو گند ناز دکن هرن تونلا PKK ده هندره دبستانه ده odaya ki ku berê zarok tê dixwendin girtine devê tunelê dendrê wê odaya hanê di dertê deriyê wê kilît kirine wê oda ku gerek zarok tê bixwînin dibistana seretayî PKK kiriye devê tunelê deriyê wê oda hanê a dibistanê girtî kes naçeye kes seg nakeveye û dibistan jî berdewam e sibe dewleta Tirk tespît bike vê ew ê niha ji mir dibêjin ana çend kurtêl xurên PKK wê werin ji mir bêjin abine tivat ehdasiyata di dewleta Tirk û ehdasiyatê çi ye xwelî ser tespîtên çi dewleta Tirk van tiştê han dizane her ro qadroyên bakurî direvin
وفان بلاني تونلا ددن دولتا ترك از ددم دولتا ترك هرن حساب جا اوجلان بخوازن هرن حساب جا قندیل و جمیل بايك و دوران کالکان بخوازن بيجا اني سري باكور و سري روجاواي كردستان ونتنج مرد بيجن تثبيت دولتا ترك از لكو دولتا ترك لكو دولتا كو ترك بحوجتي تثبيته مب واز دوري هرمي تاني انفورماسيون ديمكي اف دولتي يعني اف دولتا كل بندا نفيسكاركي كراب جي عسكري دي باشا از تثبيت عسكري دي از يعني وقوة ولقوري شروفيا هو خونو خيالي و باشا ونش ما حسابش بكيكي ناخوازم ونش بكيكي نابجن وند بني دبستاني زارو قيمة چما بچه حقي وانت تتولنا دكوله تولو قهرمان لدرفاي دبري سبيل تولو ريخستنكي شير و ريخستنكي تتخوازي باجار بپاريزه هر لدرفاي باجار بپاريزه ند بند دبستاني سرطاي ند نافا زارو كاده يعني اف لغوري قانون زاغون نافنتوائي قانون حمو ابوقاتين بككي لباكور الباشور الكيدري اف وكي جنايتكي شرع اف gelin sivil باجار آواهيين سيفيل تدكو مرتالين زندي وهمبري دو الباش زاروكا تكيكا دبستانين زاروكا ده حاضرية الشرع دولة تعترضك دبن دبستانين زاروكا كسكي ولو كريه باشه اگر تشتكي بفيرنجي هبه گارانتي هاي تكيكا دبني نخوشخانه جيده تونلات شينكري تو گارانتی جم کی هیه اگر پکیکه چاوی خو جدبستان سرطایی ازارو کان گرتی و چاوی خو جنو خشخانه گمان و مترسید جمع هی کو دبنه نخوشخانه جیده تونل هنه دفرک نهشتی باجار گشت دایی برخوا پکیکه باجار قامشلو تربسپیه دیره که گنده دردور آوه دایی برخوا تونل آده کوله حاضریه تونل آده که يعني حاضرية برخودانا سردمي ونزانم شو عفريني كر قرباني بوليتيكا أخوة أو باجاري كماريشي ويبكو قرباني بوليتيكا أخوة برا سري جميل بايك صاحب سري دوران كالكان صاحب سري ممير خان وسامي تان وأفريز نفيسكارم بكيكي لباكوري كردستاني صاحب أفا روجاواي كردستاني روبروي مترسية كي بفيرنجية نزانن چل روجاوا هيا ورن روجاواش خود بچكي بكرن وقادروا وان بفو بينه وشعف عسكرة وتفنجي وان وتشتيوان نزانن دبني جواكي نزانن چه دبه نزانن چه جنايات و چه كاريسة چه دبه نزانن وناخواز الناس بكن جنازي بكن ناخواز الناس بكن ازي برفرهي بحصافي بمجارهاني دي فيديو اكيدن بكن ديمك قالي مي كرد لروجاواي كردستاني آلیگرین پککی آلیگرین رخستنی حتوایی گلی کرد آلیگرین کیشان کسی اب حمور رخستنی کو خلدورا دموشا پککی جواندن محمد موسی جمال ملا محمود محی الدین شیخ آلی اب نصر الدین ابراهیم اب حمو گرگر کو خلدورا پککی هرن لگنده دگره دحوشا دبستانا سرطایی تونل هیه دبني دبستانا زاروكي و هرن لگنده گرداهول بنرن دهندره دبستانه ده اوده کی گرتی هی دریه اوده بشکینن و بنرن کو دفه تونل دهندره دبستانه ده اف انفرماسيون ج کسا کی به اولا جهندره روجاواي كردستاني جهان ديمه و جمر جگوت مظلوم عبدي هاي جي مثلا بري صالكي دنجي مدشي مظلوم عبدي جي بري صالكي زيدتر اف انفرماسيون جو مظلوم عبدي رهاتي قوتن مظلوم عبدي بحصا يكي تيا كردادك وكرداد تشويقي بكن برا فكر روجاواي كردستاني جامير جيرت بيشه باشه ام كرداد تشويق بكن ورن روجاواي كردستاني تجبوت دبن دبستانين سرطاري دبن دبستانين زاروكي ما تونلا شي دك مجار اتونلا تين سرماسا گفتگو ونقاشه مظلوم عبد اب مجارك عسكري ام نقاشه بير ناكن اب مجارك حساسه في نظام تشتكي او لكاري تشتكي شيء حساس شيء جيانا زاروكا باشروجا جواكي باشروجا روجاواي كردستاني وقلي كرد تخستي مترسي وتكري ارمانجك عسكري اتشمانا اخذ مس بحصا شبك مشترك
از بحثا بجنو بالاته و بحثا جنرالي هيجاو مثلا كوم تشيروكا زاروكا چارنوس و پاشاروجا زاروكا لبرج الجمته مجانك عسكري جدا ناخذن چه نابه مرتين باخذ بحثا چه بكن خلق بحثا چارنوس و پاشاروجا زاروك خو و مترسين روبروي زاروك خو دبستان سرطاي لو دنيا دي كرچي بي يونيسيف الكره نتوين يكبوي يكتيا اوروبا والكرن هرن امريكا تجمر بيشوازيا دلگين بككي ديك هربنا لروجاواي كردستاني بككي تشدك دبستان سرطاي تونلين عسكري دبستان سرطاي يعني حمودش ما يعني نما ظالم كان ها بككي شمايو ونكري از ديسا دوباره دكم از بهيفي محمو كس وان انفرماسيوني هاني بجدي بشوبينن بقولن وتثبيت بكن بلاني يعني كيب مظلوم عبد بكيب جوان بيجن بكاني چه بلاني خندقه هانه يعني تونلا هانه بچكي افي دبري هما زاروكا يعني جبو خود زاروكا دوري فان مترسيه هان ببن دبستاني سرطايي زاروكا تبكل ارمانجي عسكري تونلي عسكري لشكري دبن دبستاني زاروكا تبكوله كتي يا أفش منطقة أفش أخلاق أفش شورشجرية أفش إنسانتي كو مد ما بيس صلاة ما فارق بك كيف وندقو أمر خصنا كي إنسانين أم حيوانا لاورا لشيء ناكوجن جبوجو أم برشي أم بلي دارات كون أم لاورا ناكوجن أفش إنسانتي أفش كردايتي باسكي جنا إي دناوا بك كيف بيدي بچه منطقي بچه أخلاقي بچه هستي ون قبول ذكن بكيكا رابط بن دبستان سرطائي تنلا بكول دبستان سرطائي ما حياة في درجة يعني نمازار بس از شويش ازي بزماني عربي بيجم جبوكو قلي ما اي عرب لروجاواي كردستاني لدرواي روجاواي كردستاني سازيين جواكا سيفيل سياسة مدار نفيسكار روشنبير چبن ب في چيروكا هاني ناسبك الصديقات الأعزاء الأصدقاء الأعزاء الصديقات العزيزات في الفيديو السابق باللغة الكردية أنا تحدثت عن شبكة الأنفاق التي حفرها حزب العمال الكردستاني تحت المدن والقرى والبلدات الكردية في المناطق الكردية السورية شمال وشرق سوريا خاصة في شرق الفرات وأقصد يعني منطقة ديريك القامش تربسبي دربيسي عامودة والقرى المحيطة بها هنالك شبكة من الأنفاق حفرها حزب العمال الكردستاني أكدها وأثبتها فيلم وثائقي بثته قناة الجزيرة حول هذه الأنفاق وما بثته قناة الجزيرة لا يمكن اعتباره إلا 5% مما هو موجود يعني ما تم كشفه بكل التقنيات التي استخدمت في ذلك الفيلم الوثائقي هو يعني لا يغدو من 5 إلى 10% من نسبة الأنفاق الموجودة أو الحفرها حزب العمال الكردستاني في المدن. مجرد حفر الأنفاق تحت المدن يعني قد يقول قائل أنه حزب العمال الكردستاني يود أن يكرر سيناريو معركة ديان بيان فو اللي في فيتنام انتصر فيها الثوار الفيتناميين على الاحتلال الفرنسي وأجبرت فرنسا على الانسحاب ثم حل الأمريكيون محل الفرنسيين. تلك المعركة التي كانت في منتصف الخمسينات من القرن الماضي حزب العمال الكردستاني يريد ويود أو يحلم أو يتوهم بأنه سيكرر هذا السيناريو في تلك المناطق شمال شرق سوريا روجافا بصرف النظر عن التسمية. عدا عن استخدام المناطق المدنية كدروع بشرية وكنقاط عسكرية يعني هذه جريمة حرب كاملة الأركان والمقاييس وراجعوا قوانين واللوائح الدولية
التي تتناول وتتحدث عن الجرائم ضد الإنسانية جرائم الحرب. يعني حزب العمال الكردستاني يرتكب كل هذه الموبقات أمام أنظار العالم. الاتحاد الأوروبي، الأمريكيين، الروس، الكل يرى ماذا يفعل حزب العمال الكردستاني في تلك المناطق، ولا أحد يحرك ساكنا ويضع حدا لهذا الحزب الذي يعني جعل المنطقة يعني على شفير الهاوية. أي هزة أرضية أو كارثة أو فيضان أو أمطار غزيرة يعني ستكون يعني لها عواقب وخيمة نتيجة شبكة الأنفاق التي حفرها حزب العمال الكردستاني هناك. يعني بصرف النظر عن التبعات العسكرية، التبعات التي يعني أو الأضرار المتعلقة بالبيئة والمناخ وما إلى ذلك، هذا بصرف النظر. نقطة أخرى، الأتراك يعرفون ويعلمون هذه الأنفاق، وبين فترة وأخرى أحد المقاتلين من كرد تركيا ينشق ويهرب ويعود إلى حضن وطنه، إلى نظامه، ومعه كمية من الأموال ومعه مخططات تلك الأنفاق والمعلومات الموجودة. إذن النظام التركي والاستخبارات التركية مطلعة تماما عن ما هو موجود في تلك المناطق، سواء عبر عملاء الاستخبارات التركية داخل حزب العمال الكردستاني أو الذين ينشقون ويهربون ويدلون بإفاداتهم ومعلومات ويقدمون المعلومات للسلطات التركية. نحن في تلك المناطق يعني يعني يتهدد تلك المناطق خطر كارثة إنسانية وكارثة عسكرية. لقد يعني تجاوز حزب العمال الكردستاني في تلك الانتهاكات، يعني تجاوز تجنيد القاصرات والأحداث من الأطفال، يعني الذين أعمارهم تتراوح من 14 إلى 16 إلى 17 سنة، وتجنيدهم ضمن القوات العسكرية وإرسالهم إلى جبال قنديل أو في تلك المناطق أو ضمن قسد أو ضمن وحدات حماية الشعب، التشكيلات العسكرية التي يديرها حزب العمال الكردستاني من وراء الستار. تجاوز حزب العمال الكردستاني هذا السلوك أيضا، وهذا السلوك تجنيد الأطفال أيضا جريمة حرب لا تسقط بالتقادم. يعني حزب العمال الكردستاني وصلت به الجرأة والانتهاكات السافرة إلى حفر الأنفاق تحت مدارس الابتدائية، مدارس الأطفال. البارحة وصلني يعني بعض المعلومات المؤكدة من ناس حقوقيين لن أكشف يعني عن أسمائهم وعن أماكن تواجدهم وهوياتهم حرصا على سلامتهم، كشفوا لي إن حزب العمال الكردستاني وصل بأنفاقه إلى داخل المدارس الابتدائية في قريتين من قرى تربسبية القحطانية، أو يعني اسمها المعرق القحطانية، قرية دقر في ساحة أو باحة المدرسة هنالك فتحة، هي فتحة أو بوابة نفق من تلك الأنفاق، من شبكة أنفاق حزب العمال الكردستاني. وفي قرية قرداهول أيضا تابعة لمنطقة التربسبية القحطانية هنالك صف أو فصل من فصول المدرسة أغلقوا وجعلوا تلك الغرفة التي استخدمها الأطفال أو استخدمتها المدرسة للتعليم، جعلها حزب العمال الكردستاني نقطة عسكرية وفتحة أو باب لأحد أنفاقه داخل تلك المدرسة. إذن بهذا السلوك حزب العمال الكردستاني يعطي المبرر العسكري للسلطات، للطيران التركي، لاستهداف المدن، استهداف القرى، واستهداف المدنيين، على أنه حزب العمال الكردستاني يستخدم كل هذه المسالك تحت الأرض لأغراض عسكرية، أكيد مش لأغراض سلمية، أكيد مش لعقد ندوات ثقافية أو مؤتمرات أو أمسيات أدبية، أكيد لأغراض عسكرية. وهذا المبرر
ربما يعني يقبله الإعلام التركي أو الرأي العام التركي أو الرأي العام الدولي إذا ما حدثت انتهاكات. إذا استهدف الطيران التركي إحدى المدارس في تلك المنطقة بحجة وجود أنفاق واستخدام حزب العمال الكردستاني لتلك الأنفاق، في تم يعني هذا ممكن أن يكون مبررا، يعني هو مبرر مش معقول، لكن أحد المبررات التي ربما يستخدمها إذا سقط ضحايا من الأطفال ومن المدنيين. أعتقد أنه كل الإعلاميين والمثقفين والمؤسسات اللي تابعة لحزب العمال الكردستاني ستتهم تركيا بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين واستهداف الأطفال. هذا صحيح، هذا لا خلاف عليه. تاريخ الدولة التركية والنظام التركي من الزمن العثماني وحتى هذه اللحظة مليء بالمجازر والمذابح البشعة والإبادة ضد الأرمن والأكراد والسريان والعرب، هذا واليونانيين والمسيحيين، هذا لا خلاف عليه، لا جدال. من تلك الفترة وحتى هذه اللحظة الدولة التركية ارتكبت جرائم حرب وما زالت ترتكب جرائم حرب، لكن من الذي أعطى المبرر في القرن 21 إلى الدولة التركية لارتكاب هذه الجرائم؟ حزب العمال الكردستاني، لا أحد يلتفت إليه. الاتحاد الأوروبي، الأجهزة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، في CIA، FBI، الكل يعلم أن حزب العمال الكردستاني موجود هناك ويسيطر على المنطقة ويدير تلك الإدارة ويدير قسد ومسد والإدارة الذاتية، كل التشكيلات الكرتونية يديرها حزب العمال الكردستاني من وراء الستار. السلطات الأوروبية تعلم ذلك، لكن نتيجة مصالح معينة الأوروبيين والأمريكيين يتواصلون مع حزب العمال الكردستاني ويغضون الطرف عن الانتهاكات التي يقترفها حزب العمال الكردستاني. رياض درار يعلم ذلك، يعلم مدى تغلغل وسطوة وقوة حزب العمال الكردستاني داخل تلك المناطق. لكن هل، وكلامي موجه إلى الأخوة العرب المخدوعين بحزب العمال الكردستاني وبتجربته السلمية وأخوة الشعوب، وواحد عنده يعني شعار أخوة الشعوب بيحفر أنفاق عسكرية تحت مدارس ابتدائية، مدارس أطفال. الأستاذ رياض درار، يعني حط إيدك على ضميرك الديني والثقافي والأخلاقي، كيف لك أن تقبل ذلك؟ وأنا أقول لك المعلومة مثبتة يعني. ورياض درار يعني يجلس ويشارك في ندوات وملتقيات وورشات حوارية تنظمها آمارجي وغيرها، ويتحدث عن المنطقة وجمالية المنطقة، لكن لا يتحدث عن الكوارث التي أحدثها أو المخاطر التي أحدثها حزب العمال الكردستاني في تلك المنطقة. ينبغي أن يعني رياض درار نفسه أن يذهب ويتحقق مما أقوله في قريتين ذكرت، يعني في قرية دقر تابعة للقحطانية أو التربسبية وقرية قرداهول، يذهب ويتحرى حول ذلك، يعني حول وجود الأنفاق داخل المدارس الابتدائية. اليونيسيف، الأمم المتحدة، المنظمات الناشطة والعاملة داخل روجافا أو المناطق الكردية ينبغي أن تتدخل بشكل سريع وعادل وتضع حلا أو تضع حدا لحزب العمال الكردستاني، وبل تطرد عناصر حزب العمال الكردستاني من تلك المنطقة، وتكون المنطقة تحت يعني حماية دولية وفق البند 8 و11 و12 من ميثاق الأمم المتحدة، وتشكيل إدارة جديدة ريثما يعني تجد سوريا حلا نهائيا عادلا للمعضلة والأزمة السورية ككل، ونعرف مصير تلك المنطقة ومصير المناطق التي احتلتها تركيا في السنوات الأخيرة. يعني إجمالا حزب العمال الكردستاني يفعل كل هذه الموبقات
ومن يتستر على هذه الكوارث وهذه الانتهاكات أشخاص من يعني مثل الأستاذ رياض ضرار. مع شديد الأسف رياض ضرار شاهد زور على ما يجري في تلك المنطقة، وينصت لادعاءاتهم ومزاعيمهم وتفنيدهم الكاذب وأحاديثهم الكاذبة عن هوشام غوثي وعن أشخاص آخرين ينتقدون حزب العمال الكردستاني بالمعلومة الموثقة وبالرأي الموثق. ينصت لآراء هؤلاء ولا يضع يده على ضميره، ويعني في مواجهة مع نفسه كيف هو مشترك في هذه المهزلة ويكون شاهد زور على هذه المهزلة التي يرتكبها حزب العمال الكردستاني بحق يعني مدنيين، سلميين، أكراد، عرب، مسلمين، مسيحيين، أبناء كل الطيف المتنوع الموجود. يعني أنا بصراحة يأست من توجيه المناشدات والنداءات للأستاذ رياض ضرار وغيره، يعني غيره من المخدوعين واللي يطبلوا ويزمروا لتلك ما يسمى بالإدارة الذاتية الديمقراطية، وهي ليست إدارة ولا ذاتية، لأنها بالريموت كنترول مسيرة من جبال قنديل، وليست ديمقراطية. في إدارة ديمقراطية بالعالم تحفر أنفاق عسكرية تحت مدارس ابتدائية؟ طيب إذا وصلت الطغيان والوقاحة بحزب العمال الكردستاني إلى درجة حفر أنفاق تحت مدارس ابتدائية، هل هنالك ضمانات أن لا يكون هنالك أنفاق أخرى تحت المستشفيات وتحت مرافق عامة أخرى في تلك المناطق؟ في حدا يضمن هيك شيء؟ وربما تكون يعني تلك المدرستين ليستا يعني في قرى في قريتين تابعتين لمنطقة ترباسية. ربما يكون هنالك أنفاق تحت مدارس في الدرباسية أو في عمودة أو في القامشلي أو في ديرك أو في أي قرية أخرى، من يدري؟ يعني حزب العمال الكردستاني وضعه في روجافا وفي تلك المناطق وضع أن يقول للشيء كن فيكون. لا أحد يمكنه أن يرد لهذا الحزب رأيا أو طلبا أو الإعلام الموجود هناك. لا أحد يتحدث. يعني هذا الفيديو أطالب يعني من لديه ذرة أخلاق مهنية إعلامية أن يتابع الموضوع ويفتح هذا الملف ولا ينصت لمظلوم عبدي. هذه مسألة عسكرية. مظلوم عبدي مطلع على شبكة وخطورة الأنفاق العسكرية في تلك المناطق. مظلوم عبدي مطلع على أن هذه الأنفاق موجودة تحت مرافق مدنية ومدارس أطفال. يعلم ذلك. قبل أكثر من سنة وفد من الحقوقيين جلسوا مع مظلوم عبدي ووضعوا هذه المسألة الخطيرة على طاولة النقاش والبحث. مظلوم عبدي قال هذه مسألة أمنية وهذه مسألة عسكرية ينبغي عدم الخوض فيها. في ماذا يخوض يعني الحقوقيون إذا كانوا يعني من الخطوط الحمر الخوض ونقاش تبعات هذه الأنفاق العسكرية تحت المرافق المدنية؟ غدا إذا استهدف الأتراك هذه المرافق بالقصف أو بالطيران والطيران المسير أو الغير مسير، سنرى حشود مؤيدي حزب العمال وكل من له شيء مع تركيا. تركيا دولة مجرمة وترتكب مجازر وترتكب جرائم حرب. نعم هذا صحيح. تركيا ارتكبت مجازر حرب من الزمن العثماني وحتى يومنا هذا. إبادات بحق الأرمان، بحق الأكراد، بحق شعوب البلقان، بحق العرب، بحق السريان الأشوريين. كل هذا صحيح. لكن من يقدم المبررات للدولة التركية في القرن 21 ارتكاب هكذا مجازر؟ أستاذ رياض ضرار أجب على هذا السؤال. شاطر في ورشات الآمارجي أو غيرها تنظر وتسوق لهذه التجربة. هذه هي تجربتكم الرائدة، تجربة قسد ومسد والإدارة الذاتية
وجود أنفاق عسكرية تحت مرافق مدنية، تحت مدارس ابتدائية. يعني هل يقبل وجدانكم وضميركم الديني والأخلاقي والاجتماعي والإنساني، من يرضى يعني سلوك لا يقترفه يعني قبائل الزولو إن كانت لديهم صراعات سيبعدون يعني أطفالهم أو المرافق المدنية أو المناطق يعني من الاستهداف العسكري. حزب العمال الكردستاني يرتكب هذه الموبقات أمام أنظار العالم، أمام صمت العالم تماما. أنا أعلم أن هذا الفيديو سيجر علي الكثير من الاستهداف والتخوين، وأنا صار لي 10 سنين أتحمل التشويه والتشهير والتهديد والاستهداف. لكن يعني هل أصبح مثلكم؟ يعني أبتلع صوتي وأبتلع كلمتي وأخرس وأسكت، يتحول العالم أو الحياة يعني إلى مقبرة. حتى القبور تخجل مما يفعله حزب العمال الكردستاني في تلك المناطق. يعني وجود أنفاق عسكرية تحت مدارس، يعني ضمير من يتحمل ذلك؟ حاولوا أيتها المنظمات الدولية، المنظمات الحقوقية، المؤسسات الإعلامية، أن تفتحوا هذا الملف، لأنه ملف في غاية الخطورة. ملف شبكة الأنفاق في غاية الخطورة. أن تضعوا هذا الملف على يعني البحث وتحري ووضع حد لحزب العمال الكردستاني وتماديه في تهديد مصير منطقة كاملة، مدن كاملة. حزب العمال الكردستاني جعلها مثل المتاريس أو المدنية أو في واستجر صراعه مع تركيا إلى تلك المناطق ويهددها، جاعلا من المدن والقرى والمدارس الابتدائية كدروع بشرية في صراعه مع تركيا. من المؤسف القول أنه هذا الصمت المريع موجود على المستوى الإعلامي، على المستوى الحقوقي، على المستوى الثقافي، ولا أحد يحرك ساكنا. يعني البعض ربما يقول يعني هل أنت الوحيد؟ يعني يؤسفني القول، أنا الوحيد حتى الآن يعني أشير بأصابع الاتهام إلى انتهاكات وتجاوزات وخروقات وجرائم حزب العمال الكردستاني في تلك المنطقة. أشرت إلى ذلك حتى في السياق الأدبي، وليس فقط في سياق المقالات والدراسات والفيديوهات. لوحدي أناشد العالم كاملا، أناشد الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، المنظمات الدولية ذات الصلة، المنظمات المعنية بالمرأة وحقوق الطفل، كل المنظمات يعني لدرء خطر تركيا، لأنه تركيا ممكن أن تستفيد من هذه الحجة ويعني تجتاح المنطقة أو تقصفها وتخسفها. يعني مدن ممكن، قرى أن تنخسف تحت الأرض نتيجة هذه الأنفاق التي حفرها حزب العمال الكردستاني. من يتحمل مسؤولية ذلك؟ يعني أكثر من هذا، يعني أكثر من جعل الأطفال أهداف عسكرية. ماذا تنتظرون؟ ماذا تتوقعون من حزب العمال الكردستاني؟ أحدهم يأتي ويقول في أوروبا أنه ويبرر ضعوا أطفالكم يعني في تلك المدارس التي فيها أنفاق، أرسلوا أطفالكم. من يبرر لحزب العمال الكردستاني هذا السلوك فليرسل أطفاله إلى تلك المدارس المهددة بالقصف نتيجة الأنفاق الموجودة. الذي يبرر لحزب العمال الكردستاني كل هذه السلوكيات، كل هذه الأنفاق، لقد يعني حزب العمال الكردستاني أدخل المجتمع، أدخل الوعي الكردي، العقل الكردي في نفق مظلم. يعني لا، ومن يخرج من هذا النفق يجرونه إلى الخلف، يريدونه مثلهم في نفقهم. في يوم من الأيام أنا أيضا كنت مع حزب العمال، كنت داخل ذلك النفق، صار لي 10 سنين طالع من هالنفق وما زالت تبعات وآثار
هذا النفق عالق في، ولا أريد يعني لا أعرف كيف أتحرر من آثار حزب العمال، فكيف بالموجودين داخل الأنفاق الأيديولوجية والأنفاق السياسية والأنفاق الإعلامية والأنفاق العسكرية لحزب العمال الكردستاني. أتمنى أن يكون هذا يعني الفيديو الأخير الذي أتناول فيه قضية الأنفاق، حتى موضوع آخر ألقاكم على خير.